ባየሁት አሁን በመናገረው መልእክት አጥብቀን እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። ባለፈው ታስታውሳላችሁ ድንገተኛ ወረርሽኝ በዓለም ላይ ድጋሚ ሊከሰት ነው ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር እስቲ ስንቶቻችሁ ነበራችሁ? ሰዎች ግን በጣም ልጆች ስለሆኑ የሚመክራቸው የሚቀርጻቸው ስለሌለ ወደ ጥቅም ይለውጣሉ። ቀስ በቀስ ወደ ጥቅም ይለውጡና ጥቅሙ ይበልጥና ፎቅ መስራት፣ መኪና መግዛት ani mul'ata akkasii argeen beeku kan jettee raajittiin meeroon dambiruu waa'ee biyyaa fi dhimmoota gurguddoo waaqayyootti dubbate irratti yeroo baay'ee labsii kadhannaa xalayaadhaan barreessitee kan qoodaa turtee fi ammas mul'ata waaqayyo isheetti agarsiise keessaa isa baay'ee ariifachiisaa fi yeroon itti kennamuun irra hin jirre waa'ee biyya keenya Itoophiyaa keessumattuu magaalaalee lama irratti waan sodaachisaa waaqayyo deddeebiin natti mul'ise kan jette raajittiin meeroon dambiruu afaanuma isheerraa kan sin dhageessifnu ta'a. Raajiin Jooyiciroo kan ofiin jedhu yeroo darbee akkuma isin biraan gahuuf yaallee namoota dhuunfaa tajaajiltootaa fi yuutuuberoota maqaan sobaan na balleessan jechuun irma himata irratti nan bana seeratti nan dhiyeessa kan jedhee fi qees bal'inaan sarkaa nama kanaa fi fakkaatota isaaf wantoota isaan deebisan afaanuma isaaniirraa kan isin dhageessifnu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya nagaanii fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya saayitii kana odeeffannoowwan murteessoo ta'an isin dhageessuuf qabannee dhufneerra. Egaa isinis laayik gochuudhaan dhaggeeffachuu eegalaa isiniin jecha namooti haarawaan maatii chaanalii keenyaa hin taane baga nagaan dhuftan jecha chaanalii kana sabiskiraayib gochuudhaan odeeffannoowwan nuti gadhiifnu ariitiin akka isin biraan gahaniif mallattoo bilbilaa tuqaatii hordofaa isiniin jenna. jalqaba irratti odeeffannoo argannoon ani mul'ata akkasii argeen beeku kan jette raajittiin meeroon dambiruu waa'ee biyyaa fi dhimmoota gurguddoo waaqayyoo itti dubbate irratti yeroo baay'ee labsii kadhannaa xalayaadhaan barreessitee amantoonni akka irratti kadhatanii fi waldoota kiristaanaa fi qoodaa kan turtee fi ammas mul'ata waaqayyo isheetti agarsiise keessaa isa baay'ee ariifachiisaa fi yeroon itti kennamuun irra hin jirre waa'ee biyya keenya Itoophiyaa keessumattuu magaalaalee lama irratti waan sodaachisaa waaqayyo deddeebiin natti mul'ise. Akkasumas Sudaan keessaa namoota jirtan biyya sanatti waan sodaachisaan fuuldura kanatti ta'uudhaaf deema waan jiruuf ariitiidhaan dursaatii gara waaqayyootti iyyadhaa lubbuu keessan oolfadhaa kan jette raajittiin meeroon dambiruu afaanuma isheerraatii kan isin dhageessifnu ta'a. አሁን ባየሁት አሁን በመናገረው መልእክት አጥብቀን እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። ባለፈው ታስታውሳላችሁ ድንገተኛ ወረርሽኝ በዓለም ላይ ድጋሚ ሊከሰት ነው ብሎ ወረርሽኝ ቫይረስ በዓለም ላይ ሊከሰት ስላለው ጸልዩ እንጸልይ ብዬ ጸልየን አልፈናል። ያ ወረርሽኝ በዓለም ሚዲያ ላይ እንደተከሰተ ሲሰማ ወዲያው መልእክቱ ነው ትዝ ያለኝ መጸለይን የጀመርኩት። አንዳንድ ጊዜ መልእክት ስንሰማ ሰው ለመስማት ብቻ ይሰማል። ሁሌም እንደምላችሁ ለመጸለይ ስሙ። እንዲህ ተብሎ ነበር እንዲህ ተነግሮ ነበር ለማለት ሳይሆን ለመጸለይ ስሙ። አሁን ማወራው ራእይ በተለይ በኢትዮጵያ ላይ ያየሁት ሁለት ጊዜ ተደጋጋሚ ያየሁት ራእይ ነው። ሁለት ጊዜ አንደኛው ግንቦት ወር ከመግባቱ በፊት አይቻለሁ። ሁለተኛ ጊዜ ከዛሬ 15 ቀን በፊት አየሁ። ምንድነው? በጣም ከባድ ዝናብ እየጣለ በረዶን የቀላቀለ ከባድ ዝናብ እየጣለ ያየሁት የኛውን በኢትዮጵያ ላይ ነው። ከባድ ዝናብ በረዶን የቀላቀለ ዝናብ እየጣለ ከፍተኛ ጎርፍ ሲሆን አየሁ። በሁለት ስፍራዎች ላይ ወይም ደግሞ በሁለት ሀገሮች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ጎርፍ ሲያልፍ አየሁ። ጎርፍ ትክክለኛ ዝናቡን የቀላቀለ ከፍተኛ ዝናብ እየዘነበ ከፍተኛ በረዶ የቀላቀለ ዝናብ እየዘነበ ጎርፍ ያ ጎርፍ ደግሞ ሰዎች ላይ ንብረት ላይ አደጋ ሲያደርሳዩ በሁለት ከተሞች ላይ በኢትዮጵያ በዚህ ዙሪያ አጥብቃችሁ እንድትጸልዩ ይላሉ። ሁለተኛ እንደገና በመንፈሴ ሱዳን አሳየኝና ሱዳን ላይ ከፍተኛ ጎርፍ ተነስቶ ልክ ከወገቤ አካባቢ ነው የሚደርሰው ውሃው ልክ እንደዚህ የሚደርስ ውሃ ነው። ከፍተኛ ጎርፍ ነው። በህዝቡ ላይ እያለፈ ጥፋት ሲያደርሳየው ሁለተኛው ሱዳን ላይ ነው ጥፋት ሲያደርሳየው። ሶስተኛ የምናገረው መልእክት ስለ አሜሪካ ነው። አሜሪካንን በሁለት አቅጣጫ ሊያስደነግጥ ያለ ኃይል አለ። በሁለት አቅጣጫ ይሄ መልእክት ስሙ ሲዘገብ ስለምትሰሙ በሁለት አቅጣጫ አንደኛው ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ ሁለተኛው ደግሞ ካልተጠበቀ ስፍራ ሰው ሰራሽ የሆነ መሳሪያ ገብቶ ሲመታየው ህንጻዎች
ሲመቱ በአሜሪካ ላይ ህንጻዎች ሲመቱ አሳየኝ የጌታ መንፈስ። ያ ከፍተኛ ሰው ሰራሽ የሆነ መሳሪያ ካልተጠበቀ ቦታ ነው፣ ካላሰቡት ቦታ ነው። ያ ሰው ሰራሽ መሳሪያ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በህንጻዎቻቸው ላይ ሲያደርስ አይቼ እንደገና ቅድም እንደነገርኳችሁ ከባድ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ አሜሪካ ላይ ተከስቷል። በዚህ አጥብቃችሁ ጸልዩ። በኢትዮጵያ ላይ 2 ሀገሮች ላይ ከፍተኛ ጎርፍ ሊያደርስ ያለ አለ። እንደገና ይሄንን ራእይ አይቼ ነቅቼ ጸልዬ ተመልሼ ስተኛ አላውቅም። እኔ እንደዚህ አይነት ራእይ አይቼ አላውቅም። በእውነት ነው የምላችሁ። መሬት ሲንሸራተት ነው ያየሁት። መሬት ሲንሸራተት አየሁ። እየተንሸራተተ እየፈረሰ አየሁ። እየተንሸራተተ እየፈረሰ አየሁ። የጌታ መንፈስ በዚያው ሰዓት እንዲህ አለኝ፣ አጥብቃችሁ ስለ ምድሪቱ ጸልዩ። አጥብቃችሁ ስለ ምድሪቱ ጸልዩ። ይኸውላችሁ ልንገራችሁ፣ ልክ ያንን ራእይ ካየሁ በኋላ ስለ አሜሪካ በጣም ሲዘገባየው ባለፈው እንደነገርኳችሁ አውሎ ንፋስ ተነስቶ በሰዓት በፍጥነት ይዘገባል ብያችሁ እንደነበር ልክ እንደዛ ሲዘገባየው። ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። የአጥፊው ኃይል ይያዝ። በአጠቃላይ ለምድሪቱ ሰላም ይሁን፣ ረፍት ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማንና Odeeffannoo lammaffaa irratti argannoon waldaa keessatti ni fayyita jechuudhaan daansii, caffaraa fi kanneen kana fakkaatan gochuudhaan waan ulfina waaqayyoof hin taane waldaa keessatti raawwachuun maqaan isaa Raajii Sobduu jedhamuun kan kaa'aa ture. Ijoo Icciroon dhiyeenya kana namooti dhuunfaa, tajaajiltoonni fi waldoonni kiristaanaa akkasumas yuutuuberoonni maqaa koo balleessan seeraan nan gaafadha jechuudhaan seera jalaa hin baatan jechuudhaan fokkaraa kan jiruu fi sobaan maqaa koo balleessan jechuudhaan kan dhaadataa jire. Kan dhaadataa jiruuf lubni bal'inaa sarkaa deebii madaalawaa isaa fi namoota isa fakkaataniif deebisaniiru. Afaanuma isaaniirraa kan isin dhageessisu ta'a. kallattiimaan gara isaaniitti isin dabarsinaa dhaggeeffadha. እውነተኞች ራሳቸው በጥቅም እየተያዙ እየከበሩ ሲመጡ ይተውታል። ግን መጀመሪያ ሲጀምሩ በዚሁ በጸጋ ላይ ነው የሚጀምሩት። የእግዚአብሔርን ጸጋ ስታገኝ ደግሞ ራሱ ብልጽግና ነው፣ ሀብት ነው። ሰዎች ግን በጣም ልጆች ስለሆኑ የሚመክራቸው የሚቀርጻቸው ስለሌለ ወደ ጥቅም ይለውጣሉ። ቀስ በቀስ ወደ ጥቅም ይለውጡና ጥቅሙ ይበልጥና ፎቅ መስራት፣ መኪና መግዛት፣ ቤቶችን ሰፋፊ ቤቶችን መስራት ይጀምሩና እየተለዩ ይሄዳሉ። እግዚአብሔር እንደተናገረኝ እነዚህ ነቢያት ናቸው አላለኝም፣ በር ከፋቾች ናቸው ነው ያለኝ። በር ከፋቾች ናቸው ስላለኝ በር ይከፍታሉ። በተከፈተው በር የሚመጡ አሉ። አንደኛ ከ10 ዓመት በላይ ያሉ ህፃናት ትንቢት ይጀምራሉ። አሁን እነዚህ ትንቢት የሚጀምሩት በአገር ውስጥ ለሀገር ያድጋሉ። ከዚያም በላይ ደግሞ ማስተርስ የያዙ፣ ቢኤ የያዙ፣ ዶክተሬት የያዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ። አገልግሎታቸውን ያቆሙና ወደዚህ ሚኒስትሪ ይገባሉ። እነዚህ ደግሞ የውጭ ሚሽነሪ ይሆናሉ። እነዚህ ለዚያ በር ያዘጋጃሉ ማለት ነው። በር ያዘጋጁም እንጂ አብረው የሚያልፉም አሉ፣ የሚቀሩ አሉ። አሁንም የሚቀሩ አሉ። ብዙ ሳይሰሩ 5 ዓመት 10 ዓመት 6 ዓመት ሰርተው የሚያቆሙ አሉ። ይህንን ለመለየት እኔ ጊዜ አልሰጥም፣ የለኝም። እኔ እቀባለሁ፣ እየዞርኩ እቀባለሁ። እግዚአብሔር እንዲቀባ ነግሮኛል። እቀባለሁ። የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ አይደለም። ነቢይ ነኝ ብሎ በመካከላቸው ያለውን ከመስቱ ጋር እቀባለሁ። ከዚያ በኋላ ለነቢይነት የጠራቸውን፣ ከዚያ ለድቁናና ለአገልግሎት ለሽምግልና የጠራቸውን፣ ከዚያ መዘምራንን አገልግሎት ከእርሱ ጋር የጀመሩትን ሰዎች እቀባለሁ በአገልግሎቱ ውስጥ እንዲያድጉ። ያንን አገልጋይ ደግሞ በተቻለኝ መጠን ይመክራለሁ። መክሬ አልፋለሁ። ተቀበለ አልተቀበለ የኔ ጉዳይ አይደለም። መክሬ በዚያ ቦታ ደግሞ አስተምሬ ሄዳለሁ። ይህንን እነዚህ ነቢያትና ሐዋርያት የተቀበልኩት ለሁለት ጉዳይ ነው። አንደኛ ብዙ ሰዎች ጌታን ስለሚቀበሉ፣ ሁለተኛ አጋንንት ስለሚወጣ። የፈውስ፣ የተአምራት፣ የድንቅ፣ የምልክት I don't care about it። እነዚህን ሰዎች ለማዳን ችለዋል። በተለይ በዚህ ዘመን የያዝናቸውን ወጣቶች ለመሰብሰብ ችለዋልና እነዚህ ወጣቶች እንዳይጠፉ ጠንከር ያለ ቃል ሰጥቻቸው ለማለፍ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ አንድ ወንድም ቢያጠፋ መመከር ያለበት 3 ጊዜ ነው። 4ኛ ላይ እንደ አንድ እንትን ተደርጎ ይባረራል፣ ይተዋል። አሁን ግን ዛሬ ያ ነገር የለም። የጋዜጣ የዩቱብ ምንድነው የምትለው ሌላ የፌስቡክ የትዊተር የምን ብለ
ቁጭ ብለህ ስራ የፈታ ሰው አንተ ከነሱ ጋራ የምትጨቃጨቀው እሱ እውነተኛ ስራ አይደለም። እሱ ራስን ለማሳወቅ ሰዎች ራሳቸውን ለማሳወቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በዚህ ስህተትን በመናገር ስህተትን በማረም የወጡ ግን አንድም የሉም። እና እኔ እነዚህን ሰዎች ስህተትን ከማውራት ይልቅ ስህተትን ማረም ይቀድማል ብዬ ይመክራቸዋለሁ። ይሄን ደግሞ ብቻ አይደለም፣ እነዚህ ልጆች ናቸው ከቤተ ክርስቲያን በመባረር ይሁን ወይም ከጫካ በመነሳት ይሁን እግዚአብሔር ቀብተዋቸዋል። የቀባቸውንና ያልቀባቸውን እንኳን አለዩ። ነገር ግን በጥቅም አንጻር ነው የመጡት፣ በብር አንጻር ነው የመጡት። ዘይት ይሸጣሉ፣ እንዲህ ያደርጋሉ፣ ብር ይፈስራሉ፣ እንዲወስዳሉ። የብር ጉዳይ ብቻ ነው የምንሰማው ከትልልቆች የሚመጣ። እንዳውም ምንድን ነው የሚሉት? መንግስት እንደዝም አለ። እነዚህ ሰዎች ገንዘብ በሙሉ ሲሰበስቡ ህዝብ እጁ ባዶ ሲሆን እንደዝም አሉ ነው የሚባለው። ነገር ግን እኛ ኦርቶዶክስ ቸርች አለን። ስንት ፎቅ አላቸው? አንዲቷ ካቴድራል እንኳን ስንት ፎቅ አላት? ስንት ነጋዴ አላት? በባንኮች ብመለከቱ ስንት ቢሊየን ብር አለ? ካቶሊክ ብታይ ስንት አለ? ይሄ ጴንጤ ዛሬ 5 እና 10 ሺህ 100 ሺህ ብር አገኘና ሌላ ጉድ መጣ። ለምን መጣ? ቦታ ይከራያሉ፣ 20 ሺህ 30 ሺህ ቤት ይከራያሉ መኖሪያ። እነዚህ ሰዎችን ብር ያስፈልጋቸዋል። ብር ስለሚያስፈልጋቸው የእኛ ሰዎች ደግሞ ብር አይሰጡም፣ አልለመዱም። ሚስዮን ያስተማረችን ጌታን መቀበል እና ብር መቀበል ነው። መስጠት አላስተማረችንም። ሚስዮን አላስተማረም። የቀደሙ አባቶቻችን መስጠት አላስተማሩንም። መቀበል ነው ያስተማሩን። መቀበል ከተማርን መስጠት የምንማረው መቼ ነው? እንግዲያውስ ለመቀበልም የቸኮሉ አሉ፣ ብዙ እንዲሰጡም የፈለጉ አሉ። በትንንሽ ነገር ትልቅ ነገር የሚፈልጉ አሉ፣ በትልልቅ ነገርም ትንሽ የሚፈልጉ አሉ። እሱም ድብልቅ ነው። ልክ እንደ ሰዎች ደግሞ ሊሆኑ ይፈልጋሉ እነዚህ ወጣቶች። አንደኛ ጠለቅ ያለ ትምህርት የላቸው። የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ተምረው አልወጡም ከ190 እጅ። እንደገና ደግሞ በቤተ ክርስቲያናቸው በእግዚአብሔር ቃል ሙላት አላደጉ። ሶስተኛ ደግሞ በሙላት ባደጉበት ቤተ ክርስቲያናቸው ተገፍተው ቦታ አጥተው ነው የወጡት። ለመበቀልም ጭምር ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ለበቀልም የሚሰሩ ስለሆነ ለበቀል እንዳይሆኑ፣ ብዙም እንዳይሰበስቡ፣ ሌላውን እንዳይጎዱ፣ ራሳቸውም እንዳይጎዱ ጠጋ ብሎ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መምከር። ምክንያቱም ስለ ክርስቶስ ነው የሚሰብኩት። ምንም ቋንቋ እንኳን ባይኖራቸው፣ ምንም ባይሰብኩ ባገኙት ቃል ትንቢት፣ ራእይ፣ መገለጥ፣ ፈውስ፣ ድንቅና ታምራት ይሆናል። አሁን ድንቅና ታምራት ከሚያደርጉት የሚከሰሱ ከቁጥር በላይ እነሱ ናቸው። በቴሌቪዥን ላይ የወጡ ናቸው። በቴሌቪዥን ላይ ሌሎች አልወጡም። በቴሌቪዥን ላይ የወጡ እየተከሰሱ ነው ያሉት። እነሱ በቴሌቪዥን ላይ ስለወጡ በቴሌቪዥን መክሰስ መሰለኝ እንጂ መምከር፣ መቅረብ፣ ማስተማር ይቻላል። እምቢ ካሉ ግን ስህተታቸውን አንድ በአንድ በዝርዝር አውጥቶ እገሌ እንዲህ ያደርጋል ሊሉ ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በመንግስት ፈቃድ የተሰጣቸውን መንግስት ራሱ አውቆ ፈቃድ የሰጣቸውን ማብጠልጠል፣ ስም ማጥፋት ወንጀል ነው። እኔ እንደማውቀው ከሆነ ከወንጀሉ ነፃ እንዲሆኑ መጠንቀቅ አለባቸው እነዚህ ከሳሾች። ሁለተኛ ገብተው እገሌን መክሬ እምቢ አለኝ ይበሉ። ይህንን ስህተት ነግሬ እምቢ አለኝ። ከዚህ በኋላ ነገሮቹ ወደ ግልጽ መውጣት ይጀምራሉ። በቀረ ግን በሰሙት ባዩት ሳይሆን በሰሙት የሰውን ስም በቴሌቪዥን ላይ፣ በትዊተር ላይ፣ በፌስቡክ ላይ፣ በምን ላይ ማውጣት እሱ ራሴን ለማሳወቅ ነው። ስለኔ ቢያንስ 40 ጊዜ ወጥተዋል። ከነዚህም ጋር ወጥተዋል። አንድ ሽማግሌ ደግሞ ይቀባል ተብዬ። እኔ ግን አልሰጋሁም። ለምን? እውነትም ይቀባለሁ። እውነትም አንድ ሽማግሌ ነኝ። ስህተትን ግን እንዲነግሩኝ ይፈልጋለሁ። ምን ስህተት አደረግኩ? ቀባሁ እንጂ። ደግሞ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ቅባት የለም ይላሉ። ቅባት አለ። እንትን ላይ ሄደው ይመልከቱ። ያዕቆብ አንድ ከእናንተ መካከል ሰው ቢታመም ይላል ሄዳችሁ ሽማግሌን ጠርታችሁ ዘይት ቀቡት። ኃጢአትም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል፣ ታሞም እንደሆነ ይድናል። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ያሳየኝ የኔን አገልግሎት ሼር እንዲያደርጉ እንዲካፈሉ፣ ወይም ደግሞ ኢምፓርቴሽን ለመስጠት ነው ይህንን ቅባት የሚሰጣቸው። በዚያው ኢምፓርቴሽንን እየሰጠው አልፋለሁ። እግዚአብሔር ረጅም ዕድሜ እንዲሰጣቸው፣ ረጅም ስራ እንዲሰጣቸው፣ እንደገና ደግሞ በምንም ነገር ሳይቸገሩ ሳይጨነቁ
የወንጌልን የምስራች እንዲናገሩ በቅንነት በታማኝነት በፍቅር በቅንነት በታማኝነት በፍቅር ወንጌል እንዲናገሩ መክራለሁ። ቀጠሉ አልቀጠሉ የኔ ጉዳይ አይደለም። እኔ ግን ተወጥቻለሁ። ሌሎች ግን ፓስተሮች ምኖች የምትላቸው ያልተወጡ ሰዎች ናቸው። አደራቸውን ያልተወጡ ነገር ግን የሰውን ስም ማጥፋት የፈለጉ ሰዎች ናቸው። ጌታ ይማራቸው እላለሁ። አገልግሎት ተቃዋሚ ከሌለው አይነሳሳም፣ አይቀጥልም፣ ይሞታል። ስለዚህ ተቃዋሚዎች፣ ተቃራኒዎች ለአገልግሎት መኖር አለባቸው። እኔ ራሴ በዚህ ነው የማምነው። ምክንያቱም እኔንም ራሴን ሲቃወሙኝ ስለነበረ ወደ 25 ዓመት ይቃወሙኝ ስለነበረ እኔ ተቃውሞ በደንብ እንዲያጸናኝና እንዲቀርጸው ስራዬን እንዲቀርጸው አገልግሎትን የበለጠ እንዳሳምር አድርጎኛልና እኔ ተቃዋሚዎችን አልጠላምና በእነዚህ ሐዋርያትና ነቢያት ብለን ለምንጠራቸው በዚህ ዘመን በተነሱት ውስጥ እውነተኞችም ውሸተኞችም ይኖራሉ፣ አስመሳዮችም ይኖራሉ፣ ለጊዜው ለጥቅም የመጡም ይኖራሉ፣ እውነተኛ ጸጋ ይዘው ወደ ጥቅም የሚዞሩም አሉ። ይህ ሁሉ ይቀጥላል። በአብያተ ክርስቲያናትም እንደዚሁ ነበር። ስህተተኞች ይኖራሉ፣ ትክክለኞችም ይኖራሉ። ይሄ ደግሞ የሚቀጥል ነው፣ ልናስቀረው አንችልም። ምክንያቱም ጌታ ምን አለ? ስንዴውን ዘርተን እንክርዳድ በውስጡ በቀለና አረም በዛ እንንቀለዋል። ኖ አትንኩ። አረሙን ስትነቅሉ ስንዴውን ትነቅሉብኛላችሁ። ስለዚህ አብረው ይደጉ፣ ፍሬ ያፍሩ። ከበሰለ በኋላ ስንዴውን ወደ ጎተራ እንክርዳዱ ወደ እሳት ጣሉልኝ። ሁለተኛ እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ የተከለኝ አባቴ ነው፣ እናንተ ቅርንጫፎች ናቸው። ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ የበለጠ እንዲያፈራ ያጠራዋል። ፍሬ የሌለውን ቅርንጫፍ ግን ይቆርጠዋል፣ አባቴ ይቆርጠዋል፣ ለእሳትም ይደረጋል። በእርሱ ላይ እያለ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እያለ ለምን ይቆረጣል? ፍሬ ስለማያፈራ። አሁንም እነዚህ ፍሬ የማያፈሩ ከሆነ ይቆረጣሉ፣ ፍሬ የሚያፈሩ ከሆነ ግን ይቀጥላሉ። የሚቆርጠው ግን ራሱ ኢየሱስ ነው፣ እኔ አይደለሁም፣ ማንም አይደለም። የእግዚአብሔርን አገልጋዮች መክሰስ፣ ነቢያትን መክሰስ በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔርም ተናግሯል። ደግሞ ወደ ነቢያት ቤት ባዶ እጅህን አትሂድ ይላል። ብሉይ ኪዳን ይሁን እንጂ ወደ በልና ቤት ብቻ ነው ባዶ እጅ የሚመጣው እንጂ ሌላው በሙሉ ያገኛል። ትልቁ ነገር ግን ሰዎቻችንን፣ ወጣቶቻችንን መምከር። አሁን ለወደፊት ምን እናደርጋለን? እነዚህ አራሚዎች ፈቃደኞች ከሆኑ እንጠራቸዋለን። እንጠርተን እንዲመክሩ ምን እንዳዩ እንዲመክሩ። ሁለተኛ ደግሞ አልከሰሷቸውም እንጂ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች፣ በስራቸው ላይ ያሉ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ያሳስራሉ። ይህንንም ተናጋሪዎችና የፌስቡክ ደንበኞች አንዳንድ ጊዜ ቢጠነቀቁ ጥሩ ነው። ከነስማቸው ከነስራቸው የታወቀ ስለሆነ መጠንቀቅ አለባቸው። የለም አልጠነቀቅም ካሉ እንግዲህ እነሱ ራሳቸው በስራቸው ቦታ ላይ ይገናኙ። በልና ነፃ ነው፣ ቢከሰሱም ይችላሉ። እኔም እየተከሰሱ ስለሆነ እና እንደዚህ ነው። ትልቁ ነገር ግን ምንድን ነው የኛ ችግር? አንድ ችግር ሲመጣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክርስቶስ ደረጃ በእግዚአብሔር አገልጋዮች መሰረት የሚገባን 3-4 ጊዜ ጠርተን ምክር መስጠት ነው። ያንን ነገር ካልቻልን ከዚያ በኋላ እገሌ ጠርተን መክረን አልተቀበሉንም ማለት ይቻላል። ነገር ግን ስህተተኞች እነማን ናቸው ለመሆኑ? እነዚህ እያገለገሉ የተሳሳቱ ናቸው፣ ሳያገለግሉ የተሳሳቱ ናቸው። ሁለቱም ተሳስተዋል። መግለጫ አውጪዎችም ተሳስተዋል፣ መግለጫ የወጣባቸውም ተሳስተዋል። ሁሉም ስህተተኞች ናቸው። ቱ ኢር ኢዝ ሂውማን ይላል ፈረንጅ። ስህተት የሰው ልጅ ልማድ ነው። የማይሰራ ሰው አይሳሳትም፣ የሚሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል። የሚሳሳተው ደግሞ ይታረማል። ኃጢአት እንዳይሰሩ መከልከል ነው ትልቁ ነገር። እኔ የሚሰማው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሴቶችን ደፈረ፣ እንዲህ አደረገ የሚሉትን ሴቶች ወደ ጓዳ አይግቡለት። በቢሮ ውስጥ ግን ሰውን አይደፍርም። አንድ ሁለተኛ ሰውየው ራሱ ሳይቀደስ ቤተ ክርስቲያንን መጀመር የለበትም። ሰይጣንም ቤተ ክርስቲያን መጀመር ደግሞ ይችላል፣ ቤተ ክርስቲያን አስመስሎ ህዝብን ለማሳሳት። ስለዚህ የሰይጣን አገልጋዮችም ስላሉ የትኛውን ከየት እንደምንለይ እኔ አላቅም። ይህን እንዲህ ያደረጉትን ሰውን ደግሞ ሰዎች ጠርተው መምከር አለባቸው። መምከር ብቻ አይደለም፣ ስራውን እንዲያቆም ማድረግ ይቻላል። እንዳውም እኔ ችግር የነበረኝና አሁን ችግር ሆኖብኝ ያለው
ያላገቡ ወጣቶች ናቸው። ያላገቡ ወጣቶች ያመነዝራሉ። ስለዚህ ማስጠንቀቂያ ሰጥቼ ለቤተ ክርስቲያን ነግሬ ሰዎች አቁሜ ኃላፊነት ትቀበላላችሁ ወይ ብዬ ነው የምጠይቀው። ሌላው ሶስተኛው እውነተኛ ነገር ይዘው በተቻለ መጠን ወደ ሰዎቹ መድረስ ደርሰው ያን ሰው ማናገርና ከሰውየው ችግሩን ማግኘት። ችግሩን የሚደብቅ ከሆነ ደግሞ ችግሩን ደበቀ፣ እኛ ግን እንዲህ ባለ ቦታ ላይ ምስክር አለን ብሎ ማጋፈጥ። ያ ነገር እውነትን መግለጥ ነው። እውነትን መግለጥን መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፋል። ነገር ግን እውነትን ሸፍኖ ስለ እውነት መናገርን ትቶ ብቻ ዳርዳሯ ላይ ተፍ አድርጎ ሰዎች የሚጠሉበትንና ሰዎች የሚያዩትን ነገሮች ሁሉ እንዳው ማባረር እርሱ እውነተኛ ታሪክ አይመስለኝም። Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya kan har'aa kanuma odeeffannoowwan murteessoo waa'ee biyya keenyaa fi kiristaanummaan wal qabatan ariifatanii akkasiin biraan gahanii fi chaanaalii kana saabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuquun hordofaa isiniin jenna. Eebbifamaa.